Hello student, in this lecture we study a new topic, aldehyde, ketones and carboxylic acid. Before starting this topic, we all should know what is meant by carbonyl compound. Definition of carbonyl compound is that the organic compound containing C double bond O functional group are known as carbonyl compound. काय म्हणता येईल बघा, the organic compound containing C double bond O functional group is called as carbonyl compound. आणि यांची एक्झाम्पल द्यायची झाली तर आपल्याला एक्झाम्पल कोणती सांगता येतात? aldehyde, ketone, carboxylic acid, all these are the examples of carbonyl compound. Because in aldehyde CHO function group is present. In ketone C double bond O function group is present, and in carboxylic acid C OH function group is present. In all these examples, there are present carbonyl functional group. Because of this reason, all are examples of corresponding carbonyl compound. And in this chapter, we study about aldehyde, ketone, and carboxylic acid. First, we learn about what is meant by aldehyde, their classification, and their examples. Aldehyde is defined as the organic compound in which carbonyl carbon atom bonded at least one hydrogen atom with an alkyl group or aryl group is known as aldehyde. परत एकदा डेफिनेशन रिपीट करतोय पहा. The organic compound in which carbonyl carbon atom is directly attached or bonded with at least one hydrogen atom and one alkyl or aryl group is known as aldehyde. समजलं? उदाहरण सांगायचं झालं किंवा जनरल फॉर्म्युला जर सांगायचा झाला अल्डिहाइडचा तर तो काय आहे? RCOH. मी इथं पाहू शकता हा जो कार्बन आहे या कार्बनला आपण कार्बोनिल कार्बन म्हणतोय, आणि हा जो ऑक्सिजन आहे तो कार्बोनिल ऑक्सिजन आहे. मग तुम्हाला इथे दिसतंय बघा, carbonyl carbon attached with at least one hydrogen with corresponding, these are indicate any alkyl group or aryl group, and this is known as, or this is called as aldehyde. समजलं? उदाहरण द्यायचं झालं तर फॉर एक्झाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड O, याचं नाव येतंय ऍसिटाल्डिहाइड. इथं पहा कार्बोनिल कार्बन एटम which is attached to corresponding methyl group. दुसरं उदाहरण बघा C2H5 CH डबल बॉन्ड O. या उदाहरणात बघितलं हा कार्बोनिल कार्बन करस्पॉन्डिंग इथाइल ग्रुपशी अटॅच आहे. ऑल दीज टू आर एक्झाम्पल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड. आणि याचं नाव सांगायचं झालं विच इज प्रोपिनॉल्डिहाइड. समजलं? नेक्स्ट पॉइंट त्यानंतर पाहिजे आपल्याला. Now, aldehydes are again classified. Now, aldehydes are again classified into two types, which is aliphatic aldehyde
and second one which is aromatic aldehyde. मग ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड म्हणजे काय सांगता येईल? ॲलिफॅटिक अल्डिहाइडची डेफिनेशन सांगायची झाली तर द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन विच डॅश CHO हा जो ग्रुप आहे त्याला आपण काय म्हणतोय? फॉर्माइल ग्रुप सुद्धा म्हणतोय. फॉर्माइल ग्रुप. The organic compound in which dash CHO functional group is directly attached to sp3 hybridized carbon atom, that is saturated carbon atom, is known as aliphatic aldehyde. परत एकदा रिपीट करतो पहा. The organic compound in which dash CHO group which is directly attached to sp3 hybridized carbon atom which is saturated carbon atom is known as aliphatic aldehyde. For example, CH3 CHO हा जो कार्बोनिल कार्बन एटम आहे या कार्बनला अटॅच आहे. तो जो कार्बन आहे तो काय आहे? sp3 हायब्रिडाइज्ड आहे. त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतोय? ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड म्हणतोय. दुसरे एखादं उदाहरण घेतलं C2H5CHO यामध्ये सुद्धा हा जो कार्बन एटम आहे या कार्बनला अटॅच आहे. हा कार्बन sp3 हायब्रिडाइज्ड आहे आणि तो काय आहे? स्टेबल आहे. त्यामुळे हे जे उदाहरण आहे ते सुद्धा कुणाचं आहे? ॲलिफॅटिक अल्डिहाइडचं आहे. लक्षात येतंय? दोन उदाहरणं कळाली असतील. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे करस्पॉन्डिंग ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड. पहा, ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड म्हणजे काय? द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन विच डॅश CHO म्हणजे काय? फॉर्माइल ग्रुप. द अरोमॅटिक कंपाऊंड इन विच dash CHO group is directly attached to aromatic ring, then it is called as or known as म्हणू शकतो आपण. Then it is known as aromatic aldehyde. The organic compound in which dash CHO group is directly attached to aromatic ring, then it is known as aromatic aldehyde. म्हणजे इथं काय होणार आहे? हा CHO फंक्शनल ग्रुप जो आहे तो CHO फंक्शनल ग्रुप करस्पॉन्डिंग रिंगला अटॅच होणार आहे. त्याचं उदाहरण आपल्याला असं देता येईल. हा CHO फंक्शनल ग्रुप आहे. या ॲरोमॅटिक रिंगला अटॅच असेल देन दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड. आणि याचं नाव काय सांगता येईल आपला? विच इज कॉल्ड ॲज बेन्झाल्डिहाइड. समजलं? त्यानंतर अजून एखादं दुसरं उदाहरण घेता येईल आपल्याला. बेन्झीन रिंग आहे. इथं CHO फंक्शन ग्रुप अटॅच आहे. इथं करस्पॉन्डिंग NO2 ग्रुप अटॅच आहे. विच इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ करस्पॉन्डिंग ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड. नंबरिंग करावं लागेल. फर्स्ट ही जी पोझिशन आली अर्थो मेटा पॅरा पोझिशन आली. CHO ग्रुप अर्थो मेटा पॅरा. पॅरा पोझिशनला NO2 म्हणजे नायट्रो ग्रुप आहे त्यामुळे नाव काय येणार? पॅरा नायट्रो बेन्झाल्डिहाइड. These two are examples of aromatic aldehyde. जे आपल्याला आज आपण काय पाहिलं? अल्डिहाइड म्हणजे काय, त्याचं क्लासिफिकेशन, ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड त्याचे एक्झाम्पल्स, त्यानंतर ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड म्हणजे काय त्याचे एक्झाम्पल्स. इथं आपण थांबूया. पुढच्या लेक्चरला कीटोन म्हणजे काय त्याच्याविषयी माहिती घेऊया.